zanimljiva. Uloge su uvek dobre kad ne idu jednolinijski, nego kad je neka konfliktna ličnost sama sa sobom, pa tako i u predstavi ona deluje. Dakle, ona je žena koja voli pare, voli sve ono što je možda na ivici nekog zakona, a pritom je tužiteljka. I ona bi morala da ima neke kodekse ponašanja i pravila ponašanja i da nikakvo mito i nikakva korupcija ne dolaze u obzir. Međutim, ona je upravo obrnuto. A sve predstavlja kao ja sam tužiteljka, ja sprovodim zakon. Mislim, ono što se na celom Balkanu, nama to nije nepoznato, što se dešava na celom Balkanu. Tako da je zanimljiva, kolege su mi veoma zanimljivi likovi i inače moji divni prijatelji, tako da mislim da će to da bude jedna odlična komedija sa porukom, što je vrlo važno. Dakle, jedna komedija u kojoj će ljudi da prepoznaju neku svakodnevnicu koja im se dešava. Veoma su značajni, verujte mi, zato što ja mislim da smo mi svi negde pomalo jugonostalgičari i jednostavno mi, ali ja, kako da vam kažem, ja Makedoniju nikad nisam gledala kao da idem u drugu zemlju. Meni je to i dalje. Zato što smo mi najbliži Srbija i Makedonija su nekako najbliži. I po veri, po pravoslavlju, po toj toplini, po kuhinji, po čemu god hoćete. Tako da ja nikada i nisam mislila da smo se mi razdvojili. Verujte da je kostim veoma važan. Kostim vam određuje lik, vi možete da napravite lik kakav god hoćete, ali kad obučete kostim, on vam onda daje tek onu završnicu lika koji ste sve vreme radili i pravili. Tako da ja sam, sad se trenutno nalazim u Elena Luka salonu. Ovo je fantastično. Jedan od najlepših salona koje sam ja u životu videla i ne samo što on izgleda lepo i ne samo što ima predivno i preljubazno osoblje koje je stvarno divno, nego i što imate čime da se pohvalite. Što imate haljine koje ja recimo u Beogradu, verujte, nisam mogla da nađem i da vidim. Tako da ja vam čestitam, a moj kostim je poseban zato što daje zaista pečat i završnicu kompletne te uloge koju ću ja preko sutra da na sceni iznesem. Ja sam pogledala sve vaše proizvode, sve proizvode Elena Luka, sve kreacije u stvari i svi su fenomenalni, ali opet negde kostim mora da se prilagodi ulozi koju igrate. Dakle, kostim nikad ne sme da optereti glumca, ali ovaj koji sam videla i ovaj koji ste mi vi predložili je upravo ono što će meni da ima apsolutnu funkciju na sceni. Dakle, ne steže me, ona je tako jedna malo heroina, malo zavodnica i kostim koji, evo, ja sam ga obukla sad i nemamo apsolutno nikakvu pretpravku, kao da je za mene rađeno. Pa moram da vam kažem da u staroj Jugoslaviji, ja poslednje što sam radila u staroj Jugoslaviji, tu je negde pred raspad, bila Bolji život. Mislim, od igranih, od televizijskih stvari. Tako da, stara Jugoslavija je ipak bila stara Jugoslavija, ne može da se poredi sad sa ovim što smo se mi rasparčali u razne male države. Prvo, imali ste veću konkurenciju, imali ste veće mogućnosti da upoznajete ljude, da se družite. Ja sam igrala, meni recimo Georgijevski, vaš čuveni reditelj, jedan od stvarno antologijskih reditelja, režirao Koštanu u Leskovcu. I ja to nikada neću zaboraviti. Tu mogućnost koju smo tad imali da igram recimo sa prištevskim glumcem Enverom Petrovcijem, da mi Georgijevski iz Makedonije režira, da dođu neki ljudi iz Hrvatske, mi smo svi bili kao jedno. Imali ste naravno veću konkurenciju, imali ste veću draž da radite i više ste mogli nekako da se svuda pokažete i da prosto budete glumac jedne velike zemlje. Sad da vam kažem, to je svedeno. Evo, ja ću kroz moju zemlju, kroz Srbiju. U Srbiji sad to, prvo,
ono što ja zameram, to je da se u ovom 21. veku i nekako ovom novoj eri rade se uglavnom niskobudžetne stvari. Da li pozorište, bar tako u Srbiji, da li pozorište, da li film, da li serije, sve je to niskobudžetno, a traje po 300 epizoda, a pritom nemate šta da vidite od kvaliteta. Ja sam uvek za ono da bude kvalitetno, a da se manje snima i manje radi, ali da ima poruku, da ima suštinu, da kad čovek gleda da ima šta da vidi. Ponekad, verujte mi, kad gledam neke serije na televiziji u Beogradu ili pozorišne predstave, mislim da mi vređaju inteligenciju. Iskreno rečeno. Jako važno da čovek bude iznutra zadovoljan, da bude srećan. Ako vi umete da budete srećni, što ste doputovali recimo sad u Makedoniju, pa vam je to divno, vama ne trebaju Havaji, ne znam šta. Ima ljudi koji da odu ne znam gde na neke kraljevske destinacije, nisu zadovoljni, nisu srećni. Dakle, sreća je u nama. Drugo, ja kao žena, ne kao glumica, uvek sam se negovala i vodila računa o sebi, to mi je ostalo još od majke, koja je inače studirala u Skoplju, moram da kažem, moja mama je studirala ovde, završila je književnost, tako da ja ljubav prema Makedoniji još od malena gajim. I znam da prosto žena treba da bude negovana i da vodi računa o sebi. Onog trenutka kad žena odustane od sebe, ona više prestaje da bude žena. Sve je drugo, samo više nije žena. A nama je Bog dao i priroda da budemo žene, da budemo ženstvene, da rađamo decu, da budemo majke, da budemo negde sa intrigom, da tako trajemo. Evo u Beogradu treba sad da počnem seriju jednu da radim koja mislim da je dobra. To mislim da je nešto kvalitetno i to je ono što onda još jednu predstavu radim u pozorištu na Slaviji. Znači, to je isto onako bulevarska jedna komedija koja mislim da će da bude atraktivna i zanimljiva i eto, toliko. Inače, ja ništa ne planiram iz poštovanja prema životu. Znači, šta bude, dogodit će se. Ovo je nešto što znam. Svaka dobra uloga, svaka kompleksna uloga, svaka uloga koja nije ono što ja jesam u biti je izazov za mene. Tako da, kao recimo ova uloga koju sad radim sa Sašom Ristovskim i sa Magi, mislim da je to jedna uloga koja je sadržajna, jedna žena koja je s polja izgleda takva, a zapravo je njen sadržaj i suština potpuno nešto drugo. Tako da je glumcima uvijek interesantno da igraju tako neke uloge koje imaju pad, uspon, pad, koje su razigrane, razuđene, nego koje su jednolinijske i koje su onako malo dosadne i za glumca, a i za publiku, iskreno rečeno. Pa da vi kažem, meni je prv put da sam vo trojna uloga i rekov, ke probam da vidim da li ke mi uspe. Malko je teško, moram da priznam, no jaz si ги разпределив работите. Значи, најпрвен ги поставив режисерските насоки кои што треба и режисерскиот концепт. Потоа преминав на продуцирањето на представата и на крајот го заокружив актерскиот дел, односно ликот на Пепито, обвинетиот во представата. Па јас сакав да создадеме една комедија на ситуации. Значи, малку веќе ми е прездосадено од комедии, од типот на користење на вулгарности и од типот на булеварски комедии. Иако публиката го сака тоа и сака ваков тип на представи. И тематиката долго време е размислував што како тема не е одработено. Имаме госпоѓа министарка, имаме народен пратеник, така натаму, но нема за обвинителка. Мој соработник долго време е авторот Огнен Неделковски, кој зад себе има богата кариера, бидејќи претходно имавме заедничка представа и јас му го раскажав се тоа како идеја. Тој го конципираше и ја упатува точно јасната порака. И многу сум горд што имаме представа на ситуации. И луѓето кои живеат во самите ситуации. И тоа е многу лесно да се направи, иако некој вела да, тешко е, но ако си веруваш во самата ситуација, си веруваш во својот лик, тогаш имаш тотален погодок.
Со Лидија, јас прво добив понуда од Лидија за да учествувам претходно во една представа која игравме долго време, тоа е чекајќи го министерот. Бидејќи еден колега не можеше, па потоа упаднав јас и размислувавме како понатаму. Бидејќи ние се разбираме и некако таа меѓународна соработка одек на убаво. Јас се понудив на Лидија да игра главната улога, Лидија прифати со задоволство и навистина ми е преубаво што како држава веќе имаме еден мост на соработки со Србија. Ќе реча да сме имале. Да, сме имале, но овој пат ние во оваа представа говориме на два јазика, тоа е македонскиот јазик и српскиот јазик. И преку тоа, преку овој проект, навистина го покажуваме вистинскиот мост. Не знам за понатаму. Може би ќе се случи и со друга држава, колега. Тоа ми е целта. Спојување на соседството токму преку театар. Имав многу голема дилема какви ќе бидат костимите. Бидејќи во една представа треба да го одредите точното време. Да, современо е сето тоа, но јас имам зад себе искуства со многу во мојата кариера и со костимографија и така натаму. Со Елена Лука сум соработувал на представата Дони Дарк, каде што исклучително брзо се сработија и тие костими и решив да ја исконтактирам компанијата и ги отворија вратите како секогаш за театарот и за уметноста, што е реткост во нашата држава и треба да служи за пример на многу општествено одговорни компании, бидејќи во културата многу малку, за културата многу малку која компанија ги отвара вратите. Овој пат навистина Елена Лука направи костими по мој терк. Но не само по мој терк, и по терк на актерите. Многу е важно актерите да уживаат во костимите. Кога јас ќе видам задоволна актер, еве, например, јас сум од својот костим презадоволен. Значи, и во функција, и глумецот ужива. Ретко кој, морам да кажам, успеал на прва да ги погоди работите. Тоа се случи со Елена Лука. Да јас се велам да имам среќа да режирам и понатаму, мои партнери покрај другите соработници ќе бидат и Елена Лука, бидејќи кога имате тим со кој се разбирате, кој секоја проба на костим, секоја соработка ви е уживање, не ви е оптеретување, тогаш вие имате добар резултат. Тоа се случува со целиот ваш тим. Значи, со целиот ваш тим. И многу ми се допаѓа што сте еден тим кој меѓу себе се разбира, меѓусебно со соработниците се разбират и затоа резултатот е добар продукт. Јас имав мала сугестија, значи тоа што режисерот секогаш има. Значи секогаш има. Тоа е правило. Значи со костимографот разговарат. Сега јас прифаќам идеи, но се во контекст на представата. Морам да признам за мојот костим беше, значи, мој предлог. И тој беше прифатен, што ми е драго. Потоа за костимот на Сирма, што го игра Магдалена Ризова, таа улога, јас само кажав како сакам. Од изборот на материјали, до комбинацијата, до се беше оставено на вашата компанија и јас кога го видов тоа бев презадоволен. Потоа Лидија ја дозволив да заедно со вас да избере нешто кое што одговара на самиот лик, на самата ситуација. Така да сме некаде пола-пола и кога сме пола-пола, тогаш сме добри. И тогаш имаме добар резултат. Јас верувам, заради тоа што јас верувам, веќе следен пред кога имаме, веќе само доволно е да ја дадете на соката и тоа го добивате. После малку кога порастапме, во дворот да почнете да се кара и да јас да ги разбојам, и стално ми викаш, што правиш тај понављачу, не сум ти адвокат? Кидај ту тобу одмах! Ало, опа ти, па дуницу, па.
Со магија е одлично да се соработува. Јас и таа имам понекогаш различни мислења и тоа е добро. Затоа имате и добар производ. Таа не знаеше мене, јас како што кажав, бев и малку поемотивен бидејќи моите почетоци виновникот за мојата популарност е токму таа. И многу сакам да приредувам изненадување. Значи, јас се радувам повеќе отколку тие. Го спремив тоа изненадување, а магија е посебна. Значи, магија е личност која сака да помогне и на партнерот, што е многу важно. Исто така е тимски играч, што е тоа многу важно за кога, без разлика што работите на сцена, дали тоа драма, опера, балет и така натаму. Се дава себе си. Јас ја примам таа енергија и веднаш и возвраќам. Тоа и мислам дека се гледа и го осети публиката по самите реакции, дори морам да ви признам. Ме изненади со својата креација вечерва, бидејќи блесна. Имаше 2-3 моменти каде што јас искрено се насмеав, бидејќи знаете, ние сме жива материја и се случува и такво нешто. Јас можам мирно да спијам. Публиката, тоа што како порака го пративме, тоа што го кажавме преку символ, кој што театарот постои, бидејќи ние преку символи. По патот на сатирата, делови на сатира, го препозна. Штипската публика е последна публика. Јас велам, ако во Штип поминува секте. Јас сум благодарен, исто така сум благодарен што ветер во грб ни беа тие што ни помогна да се реализира овој проект, кој што сум многу благодарен, бидејќи во оваа економска криза добивме минимални средства од Министерството за култура. Техничката поддршка ја добивме од Националната установа Центар за култура Штип, но јас разбирам. Се обратив на компании кои што верував длабоко во себе и сум соработувал. Тоа е прв што се сетив да се обратам бидејќи сум соработувал и за костими. Претходно во друг проект, тоа е вашата компанија Елена Лука, бидејќи ќе ме прашате зошто. Треба да имаме ние многу, секако и други, но кај вас постои чувството за театар. И тоа е многу важно. Чувството да го препозна тоа што треба. А тоа што ќе ви каже некој, тука сум за вас. Се што треба, за нас уметниците многу значи. Кога ние го имаме костимот, кој што сметаме дека треба да го имаме, и ќе ни го направат по мерка како што треба, тоа е второто лице на актерот. Може да каже што сака, но јас ќе ви упатам една порака. Колку што сте добри за модни реви и така натаму, многу повеќе работите на театарска костимографија. Бидејќи го има компанијата, го имаат вработените сенсот за театар и секогаш ќе ве барам. Обвинителка треба да се погледне, бидејќи пак ќе спомнам преку символите на театарот, преку символите на комедијата, бидејќи ова е, ако видовте сами, ова е комедија на ситуации, комедија на проблем. И тоа се игра поинаку. И сатира, што би рекла Лидија, ова е сатира. Да се подсетиме на тоа што сите нас, не само кај нас, него во целиот регион, не мачи, дека можеме со пари се. Јас ќе речам не. Не можеме со пари се. И да сватиме, да не заборавиме едно време кое е немачелно, а и сега, и да ги исчистиме сите наши проблеми. Тоа сатирата го праќа како порака. Јас овде не користам, имаше одредени моменти кои што сметам дека не треба да бидат презентирани и како режисер ги скратив. Актерите беа тука да го поддржат тоа. Јас единствено кажав да работиме на знаковен јазик, на јазик на театарот. А публиката ќе оцени. Публиката вечерова го оцени, го препозна тоа и мислам дека успеавме во тоа што го замисливме. Да, и не ми е денес поправо, ми е во сабота, значи 4 дена понапред они, значи на 1 април сум примена 93 година. Значи точно у сабота правам 30 години, али пошто денеска ни е премиера и затоа колегите одлучиле, јас затоа бев ова е опуштена и викам, у сабота ќе се дешава, не овде, али они се манги, како да ви кажам, и знаат да ми изненадат, по не знам кој пат, така да уште ми се тресат нозете, не знам
Не знам дали да плачам или да се радувам. Да плачам затоа што се 30 години многу и така ми помина. Ова ми е 76-та премиера за 30 години работен стаж. И да се радувам затоа што ова и сепак имаш куфери позади себе, голем бекграунд јас се чувствам како вчера да сум излезена од факултет. Така да тоа ми е што ме држи вака во живот. Инаку кога ќе ми текне, кога ќе се завртам назад 30 години, бога ми, за некој може би се малку, ама за мене се многу. Да, очекувавме дека ќе реагира така, мислам дека сега, знаете како, секои премиери све подобро и подобро. Така да, мислам дека вечерва го игравме онака тоа што треба да го играме, а од утре, задутре веќе ќе почнат и некои идеи да ни доаѓаат, така ви реков, јас сакав нешто да направам со ова тогата ЕЛ, но пошто бев многу возбудена од премиерата, али ќе си доаѓаат нови ситуации со секоја изведба. Ова е комедија, така да не е Шекспир, не мора да се држиме за секој збор, така да и во тоа е убавината и затоа публиката сака вакви работи. Да. За ликот е виновен Огнен Неделковски, затоа што ние му раскажавме што од прилика сакаме и Огнен пишуваше стрикно за мене, стрикно за Саша и стрикно за Лидија. Така да и сега наредниот текст што го пишува исто така стрикно за мене, јас се уште немам прочитано што е тоа, но Сашко има прочитано и многу се смееше, вика леле мајки каква си уследната. Викам добро, што напишал Огнен, ќе видиме. Се познаваме ние со Огнен, заедно студиравме, он студираше драматургија, јас глума, така да веќе 30 години ме знае, уште од факултет се знаеме, па и во текот на моето работно искуство доаѓал на премиери, така да не му е тешко да напише нешто за мене. Da vam kažem nešto, meni je pre svega mnogo drago što je publika u Štipu fantastična. Dakle, publika je uvek deo predstave i prosto mi smo akcija, oni su reakcija. I kad imate dobru reakciju publike, onda je to stvarno odličan posao urađen. A ono što sam isto rekla, to je dok smo radili, uvek je važan kostim. Kostim vam nekako dopuni lik. Vi kad obučete kostim, vi onda zaokružite kompletan lik, onaj koji nudite na sceni. Tako da atelje Elena Luka, stvarno, ja sam beskrajno zahvalna i čestitam vam na kostimima, kako ste nas obukli, svakog prema karakteru koji igra u predstavi i toliko su udobni i toliko su divni, a i prelepi. Ja sam mojom haljinom oduševljena. Fantastično. Magi i Saša su moji prijatelji i onda vam je uvek lako, u stvari oni su dobri ljudi. Znate, sa dobrim ljudima, kad radite sa ljudima koji nisu sujetni, onda je to pravi rad. Onda se vi pomažete jedno drugima i u probama, jedno drugom. Vi jednostavno sarađujete, jer predstava je timski rad. To je, bez timskog rada nema ništa. Tako da su i Magi i Saša moji veliki prijatelji i moje velike kolege i divne. Ja mislim da publika treba da pogleda zato što ovo nije samo tipična komedija. Komedija da, ali ovo satira. Ovo je negde presek jednog društva. I u Makedoniji, i u Srbiji, i u Crnoj Gori, i u Hrvatskoj, znači svuda, gde god, pa čak i u inostranstvu, nije bitno. Ovo je tipičan presek jednog društva, jer ne postoji ni jedno društvo na ovom svetu gde nema nešto na vezu, nešto malo korupcije, znači toga nema. Može neko da priča, ali toga apsolutno nema. Tako da ono što svakog pojedinačno od nas, žitelja jedne zemlje, tišti negde, mi smo to u nekim naznakama, naravno, onako malo na komičan način predstavili. Hvala vam puno, hvala vam najlepše i zahvaljujem se još jednom ateljeu Elena Luka, jer vi ste stvarno jedna ozbiljna kuća, jedan ozbiljan rad. Ja sam bila kod vas u ateljeu i zaista sam oduševljena. Шефице, завърших работа. Видим, сега ќе ви донесем. Ајде, чао. Па, народе мој, ни нема спас од ваков стој.